Good morning, students. Welcome to our class. Take your book, page number 43. Last class, we studied aggregate demand function ADF and aggregate supply function. Today, we discussed about the equilibrium between ADF and ASF. Under the Keynes theory of employment, a simple two-sector economy consisting of the household sector and a business sector. To explain the Keynesian theory, we take the two sector. First one household sector and a business sector. To take into understanding the equilibrium between ADF and ASF. Okay. We take the two sector. We already know AD is equal to C plus I. C is the consumption, I is the investment. All the decisions concerning consumption expenditure are taken by the individual household. So consumption expenditure taken by individual household and investment expenditure taken by the business firm, while the business firm take the decision concerning investment. It is also assumed that consumption function is linear. Consumption function is the linear function, that is straight line function. So it is unchanged. Consumption function is unchanged. And a planned investment is autonomous. It is automatically adjusted. Okay. There are two approaches to determine of the equilibrium level of income in Keynesian theory. There are two approaches to explain the Keynesian theory. The first one is aggregate demand and aggregate supply approach. Second one is saving and investment approach. There are two approaches to explain the Keynesian theory of income and employment. In this chapter, in our 12th portion, out of these approaches, aggregate demand and aggregate supply approach, the first one is alone explained to understanding the determination of equilibrium level of income and employment. So in this chapter, we only see the first approach. Okay, see the diagram. Take your book. The concept of effective demand is more clearly shown in the figure 3.3. In the figure, the aggregate demand and aggregate supply reach equilibrium at point E. In the figure, AD is aggregate demand, AS is aggregate supply. So aggregate supply and aggregate demand reach the equilibrium point in E. E is the equilibrium point of AD and AS. The employment level is NO at the point. So in the equilibrium point, the employment level is ONO. ONO is the employment point in the equilibrium level. Okay. Okay. Next point. At ONO employment, the first at ONO at ON1 employment level, the aggregate supply is N1R1. இந்த ONO லெவலில் அக்ரிகேட் சப்ளை வந்து இந்த N1R1 இந்த லெவலில் தான் இருக்குது. ஓகேவா? The expected level of profit is M1 and R1.
பட் தே ஆர் ஏபிள் டு ப்ரொடியூஸ் M1 N1. இவங்கனால இவ்வளோ வேணா ப்ரொடக்ஷன் பண்ண முடியும். ON1 லெவலில் இந்த M1 N1 லெவலுக்கு ப்ரொடக்ஷன் பண்ண முடியும். ஆனால் R1ஓடவே ப்ரொடக்ஷனை ஸ்டாப் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ இதுதான் சப்ளை, இது வந்து டோட்டல் டிமாண்ட். அப்போ சப்ளை விட டிமாண்டு ஜாஸ்தியாக இருக்குது. அக்ரிகேட் சப்ளை இஸ் லெஸ் தேன் அக்ரிகேட் டிமாண்ட். அப்போது டிமாண்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும்போது நமக்கு என்ன ஆகுனா ப்ராஃபிட் கிடைக்கும். அப்போ இந்த கேப் M1 R1 கேப் தான் வந்து எக்ஸ்பெக்டட் ப்ராஃபிட் லெவல். ஸோ த எக்ஸ்பெக்டட் லெவல் ஆஃப் ப்ராஃபிட் இஸ் M1 R1. Once again, at the level of ON1. At the level of ON1 employment level, the producers only supply R1 N1, but they able to produce M1 N1. இவ்வளோ ப்ரொடக்ஷன் பண்ண முடியும், ஆனால் இவ்வளோ தான் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறாங்க. அப்போ இவ்வளோ நீட் இருக்குது. ஸோ அந்த அளவுக்கு என்ன பண்ணலான்னா ப்ராஃபிட் வந்து ப்ரைஸ் அதிகப்படுத்தி ப்ராஃபிட் எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? இது வந்து ப்ராஃபிட் லெவல். இன்கேஸ் வந்து இந்த டைம் இதை நம்ம எடுத்துட்டோம்னா, இது ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துட்டோம்னா, இவ்வளோ எம்ப்ளாய்மெண்ட் பண்ணும்போது இவ்வளோ தான் அவங்க வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறாங்க, ஆனால் இவ்வளோ நீடு இருக்குது. அப்போ இந்த பார்ட் என்னென்னா ப்ராஃபிட். ஸோ அப்போ இந்த கேப் எல்லாமே நமக்கு எதை டினோட் பண்ணுது அப்படின்னா ப்ராஃபிட். இது எதை சொல்லுது? அக்ரிகேட் சப்ளை வந்து அக்ரிகேட் டிமாண்டை விட லெஸ் தேனாக இருக்கும்போது, அக்ரிகேட் சப்ளை இஸ் லெஸ் தேன் அக்ரிகேட் டிமாண்ட், இது வரைக்கும் அதுக்கு கீழே தான் இருக்குது. அப்போ இந்த பாயிண்ட் எல்லாமே நமக்கு என்ன பாயிண்ட் அப்படின்னா ப்ராஃபிட் பாயிண்ட். ஓகேவா? To attain this level of profit, entrepreneurs will employ more laborer. அப்போ இவ்வளோ ப்ராஃபிட் கிடைக்கும்போது என்டர்பிரனர் என்ன பண்ணுறாங்க? மறுபடியும் இன்னும் கொஞ்சம் லேபரரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க. அப்போ என்ன கிடைக்குது? மறுபடியும் ப்ராஃபிட் கிடைக்குது. ஸோ மறுபடியும் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது மறுபடியும் என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா ப்ராஃபிட் கிடைக்குது. ஓகேவா? இப்படியே எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ண ப்ராஃபிட் வந்து நமக்கு கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்குது. ஓகேவா? The tendency to employ more labor will stop once they reach point E. இந்த டெண்டன்சி இப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு ப்ராஃபிட் கிடச்சிட்டே இருக்கக்கூடிய டெண்டன்சி வந்து இந்த ஈக்குலிபிரியமை ரீச் பண்ணோன்னே ஸ்டாப் ஆகிடும். ஏன்னா இந்த ஈக்குலிபிரியத்தில் ஏஎஸ் ஈக்குவல் டு ஏடி. அப்போ இதுக்கப்புறம் நமக்கு டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்காது. அப்போ அதுக்கப்புறம் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணோம்னா நமக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்காது. டிமாண்டு ஜாஸ்தியாக இருக்கிற வரைக்கும் தான் நமக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்கும். இவங்க ஈக்குலிபிரியம் அட்டன் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அதோட ப்ராஃபிட் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும். அட் ஆல் லெவல் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பியாண்ட் ONO, இந்த ONOவோட எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை ஸ்டாப் பண்ணால் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும். பியாண்ட் ONO அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ராஃபிட் பண்ணால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதிகப்படுத்தினா என்ன ஆகும்னா த அக்ரிகேட் டிமாண்ட் கவ் எப்படி இருக்குன்னா பிலோ த அக்ரிகேட் சப்ளை கவ். அக்ரிகேட் சப்ளை விட அக்ரிகேட் டிமாண்டு குறைஞ்சிருது. அப்போ டிமாண்டு குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் இண்டிகேட்டட் லாஸ் டு த ப்ரொடியூசர்ஸ். அப்போ இது என்னாகும்? இதுக்கப்புறம் NOக்கு அப்புறம் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணால் அப்புறம் ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு லாஸ் தான் கிடைக்கும். ஹென்ஸ் தே வில் நெவர் எம்ப்ளாய் மோர் தென் ONO லேபர். அதனால் இந்த ப்ரொடியூசர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த NOக்கு அப்புறமா எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ண மாட்டாங்க. தஸ் எஃபெக்டிவ் டிமாண்ட் கான்செப்ட், இதுதான் எஃபெக்டிவ் டிமாண்டோட எஃபெக்டிவ் பாலிசி அப்படிங்கிறது இதுதான். ஸோ இந்த எஃபெக்டிவ் டிமாண்ட் கான்செப்ட் பிகம் ஏ crucial point in determining the equilibrium level of output in the capitalist economy or a free market economy in the Keynesian system. அப்போ கினீஷியனோட சிஸ்டத்தில் இந்த அக்ரிகேட் டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷன் will get the important for the determination of output and employment level. It is the crucial point in, it is the very important point in determining the equilibrium level of output. Level of output ஓட equilibrium point determination பண்ணுறதுக்கு the AD concept very very important. Okay,
It is important to note that equilibrium level of employment need not be the full employment level. இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்குறோம் இந்த என்எஃப் அப்படிங்கிறதா ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் லெவல். பட் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடியே நமக்கு ஈக்குலிபிரியம் பாயிண்ட் வந்துடுச்சு இல்லையா? அப்போ இந்த பாயிண்ட்டை மறுபடியும் பாருங்கள். இட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். த ஈக்குலிபிரியம் லெவல் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் நீட் நாட் பி. இந்த ஈக்குலிபிரியத்தில் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடியே நமக்கு ஈக்குலிபிரியம் பாயிண்ட் கிடச்சிருச்சு இல்லையா? ஸோ இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டுட் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் என்ஓ அண்டு என்எஃப். அப்போது என்எஃப் தான் வந்து ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் லெவல், இது வந்து ஈக்குலிபிரியம் பாயிண்ட் என்ஓங்கிறது. அப்போ இந்த ரெண்டுக்கும் ஒரு கேப் வருது இல்லையா? என்ஓக்கு என்எஃப்க்கு ஒரு கேப். ஸோ the difference between NO and NF is the level of unemployment. அப்போ இதுக்கப்புறம் நம்ம யாருக்கும் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுக்க முடியாது, கொடுத்தா லாஸ் ஆயிரும். ஆனால் எம்ப்ளாயர்ஸ் இருப்பாங்க, என்எஃப் வரைக்கும் எம்ப்ளாயர்ஸ் இருப்பாங்க. அப்போ இந்த கேப்பில் இருக்கக்கூடிய எம்ப்ளாயர்ஸ்க்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்காது. ஸோ த கேப் இஸ் கால்டு unemployment. Thus the concept of effective demand become significant in explain the underemployment equilibrium. ஸோ இந்த அண்டர்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஈக்குலிபிரியத்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கும் நமக்கு இந்த எஃபெக்டிவ் டிமாண்ட் கான்செப்ட் வந்து இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இந்த எஃபெக்டிவ் டிமாண்ட் கான்செப்டை வச்சு தான் நம்ம எதெல்லாம் டிட்டர்மினேஷன் பண்ணுறோம்னா ஈக்குலிபிரியம் லெவல் ஆஃப் அவுட்புட் அண்டு ஈக்குலிபிரியம் லெவல் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட், இந்த ரெண்டையுமே நம்ம டிட்டர்மினேஷன் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி இதை வச்சு தான் explain the underemployment equilibrium. So underemployment equilibrium and output equilibrium இது எல்லாமே நம்ம எதை வச்சு தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம்னா எஃபெக்டிவ் டிமாண்ட் வச்சு தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வி கோ டு கம்பேரிசன் ஆஃப் கிளாசிசம் அண்டு கினீசியனிசம். இந்த கினீசியன் கான்செப்டுக்கும் கிளாசிக்கல் கான்செப்டுக்கும் என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒன், Keynesian concept, it's the short run concept, but classism concept is the long run concept. So short run equilibriumத்துக்கு தான் கீன்ஸ் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாரு. கிளாசிக்கல் எக்கனாமிக்ஸ் டு கிவ் த இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் லாங் ரன் ஈக்குலிபிரியம். கீன்ஸ் பிலீவ் சேவிங் இஸ் த வைஸ், சேவிங் இஸ் டேஞ்சர் அப்படின்னு கீன்ஸ் சொல்கிறாரு. பட் கிளாசிசம் சேவிங் இஸ் ஏ சோசியல் விர்ச்சு, சேவிங் இஸ் த குட் கான்செப்ட் ஃபார் த கிளாசிசம். Third one, Keynes explained the two functions of money. The functions of money is medium of exchange on the one side and the store of value on the other side. So Keynes explained the two functions of money. The first one is medium of exchange and the second one is store of value. But classism only explained the functions of money is the medium of exchange. இவங்க ஒரு ஃபங்க்ஷனை மட்டும்தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க, கீன்ஸ் வந்து ரெண்டு ஃபங்க்ஷனை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு. ஃபோர்த் பாயிண்ட், மேக்ரோ அப்ரோச் டு நேஷ்னல் ப்ராப்ளம். நேஷ்னல் லெவல் ப்ராப்ளத்துக்கு மேக்ரோ லெவல் அப்ரோச் நீடட் அப்படிங்கிறது கீன்ஸோட கான்செப்ட். மைக்ரோ ஃபவுண்டேஷன் டு மேக்ரோ ப்ராப்ளம், மேக்ரோ ப்ராப்ளத்துக்கு மைக்ரோ தான் ஃபவுண்டேஷன். ஸோ தே வில் கிவ் த மைக்ரோ அப்ரோச் to meet the national problem. Classical approach is the micro level approach, Keynes approach is the macro level approach to meet the national problem. Fifth one, state intervention is advocated. Keynes advocated state intervention is needed, government intervention is needed to solve the macro level problem. It is the view of Keynes. Keynes வந்து கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷனுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாரு. But in classism, champions of laissez-faire policy, they are champions of laissez-faire policy. Laissez-faire policy means there is no government intervention. Government intervention தேவையில்லை அப்படிங்கிறது கிளாசிக்கலோட அப்ரோச். நெக்ஸ்ட் ஒன், applicable to all situations. Keynes theory applicable to all situations, that is full employment and less than full employment. ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்டு லெஸ் தென் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆல் சிச்சுவேஷனுக்கும் கீன்ஸ் தியரி அப்ளிகபிள் ஆகும். பட் கிளாசிக்கல் தியரி ஒன்லி அப்ளிகபிள் இன் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் சிச்சுவேஷன். செவன்த் ஒன், கேபிட்டலிசம்
கேபிட்டலிசம் ஹேஸ் இன்ஹெரிடன்ட் கான்ட்ரடிக்ஷன். கேபிட்டலிசமில் வந்து நிறைய கான்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். கான்ட்ராவென்ட்டு அதோட பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும், கான்ட்ரடிக்ஷன்ஸாக இருக்கும், அப்போசிட் பாயிண்ட்ஸாக இருக்கும். பட் கேபிட்டலிசம் இஸ் வெல் அண்ட் குட் அப்படிங்கிறது கிளாசிக்கலோட அப்ரோச். கீன்ஸ் என்ன சொல்கிறாரு, கேபிட்டலிசம் டஸ் நாட் ஆட்டோமேட்டிக்லி அட்ஜஸ்டட் டு சால்வ் த ப்ராப்ளம் அப்படின்னு கீன்ஸ் சொல்கிறாரு. பட் கிளாசிக்கலிசம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, கேபிட்டலிசம் ஆட்டோமேட்டிக்லி அட்ஜஸ்டட் அண்ட் சால்வ் த ப்ராப்ளம் தெம் செல்ஃப் அப்படிங்கிறது அப்ரோச் ஆஃப் த கிளாசிசம். 8th one, budgeting should be adjusted to the requirement of economy. அந்த எக்கானமியோட ரெக்குயர்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி பட்ஜெட்டிங் ஷுட் பி அட்ஜஸ்டட். பட்ஜெட்டிங் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரை அந்த ரெக்குயர்மெண்ட்டுக்கு தகுந்தபடி நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது கீன்ஸோட கான்செப்ட். பட் கிளாசிசம் என்ன சொல்கிறாங்களா, ஒன்லி தே சப்போர்ட்டட் த பேலன்ஸ்டு பட்ஜெட். பேலன்ஸ்டு பட்ஜெட்னா எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்கம். இன்கமும் எக்ஸ்பெண்டிச்சரும் ஈக்குவலாக இருக்கக்கூடிய பட்ஜெட்டு தான் வந்து கிளாசிசம் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. பட் கீன்ஸ் வந்து அன்பேலன்ஸ்டு பட்ஜெட்டையும் சிச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி அன்பேலன்ஸ்டு பட்ஜெட் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது அவரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. நெக்ஸ்ட் 9th one, the equality between saving and investment is advanced through change in income. The equality between saving and investment, சேவிங் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கான ஈக்குவாலிட்டி அட்வான்ஸ்டு த்ரோ சேஞ்ச் இன் இன்கம். இன்கம் லெவலை சேஞ்ச் பண்ணுறது மூலிமா சேவிங் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை ஈக்குவலைஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது கீன்ஸ் கான்செப்ட். த ஈக்குவலிட்டி பிட்வீன் சேவிங் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அச்சீவ்டு த்ரோ சேஞ்ச் ஆஃப் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை சேஞ்ச் பண்ணுறது மூலிமா தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்டு சேவிங்கை வந்து ஈக்குலிபிரியம் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது கிளாசிக்கலோட கான்செப்ட். கீன்ஸ் என்ன சொல்கிறாரு, இன்கம்மோட சேஞ்ச் இன் இன்கம் அதுதான் வந்து அந்த ஈக்குவாலிட்டி பிட்வீன் சேவிங் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு மெயின் ரீசனாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது கீன்ஸோட கான்செப்ட். த ஈக்குவாலிட்டி பிட்வீன் சேவிங் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் அட்வொகேட்டட் த்ரூ சேஞ்ச் இன் இன்கம். இன்கம் லெவலை சேஞ்ச் பண்ணுறது மூலிமா சேவிங் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை ஈக்குவலைஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது கீன்ஸோட கான்செப்ட். ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை சேஞ்ச் பண்ணுறது மூலிமா சேவிங் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை ஈக்குவலைஸ் பண்ணலாங்கிறது கிளாசிக்கலோட கான்செப்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன், ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் டிட்டர்மைன்ட் பை த டிமாண்ட் ஃபார் அண்ட் சப்ளை ஃபார் மணி. டிமாண்ட் ஃபார் மணி அண்ட் சப்ளை ஃபார் மணி. ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் டிட்டர்மைன்ட் பை. ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எதை வச்சு நம்ம டிட்டர்மினேஷன் பண்ணுறோம்னா டோட்டல் மணி டிமாண்ட் எவ்வளவு, டோட்டல் சப்ளை ஆஃப் டிமாண்ட் எவ்வளவு, பணம் எவ்வளவு தேவைப்படுது, பணம் எவ்வளவு நமக்கு சப்ளை அவைலபிளாக இருக்குது, இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து தான் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை டிட்டர்மினேஷன் பண்ணும் அப்படிங்கிறது கீன்ஸோட கான்செப்ட். பட் இன் த வியூ ஆஃப் கிளாசிசம், ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் டிட்டர்மைன் பை சேவிங் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். நம்ம எவ்வளோ சேவிங் பண்ணுறோம், அதில் எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம், இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து தான் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை டிட்டர்மினேஷன் பண்ணும் அப்படிங்கிறது கிளாசிக்கலோட கான்செப்ட். ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து டிமாண்ட் அண்டு சப்ளை ஃபார் மணி தான் டிட்டர்மினேஷன் பண்ணுங்கிறது கீன்ஸ் கான்செப்ட். இல்லை சேவிங் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் டிட்டர்மினேஷன் பண்ணுங்கிறது கிளாசிக்கலோட கான்செப்ட். ஸோ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் த ஃப்ளோ கான்செப்ட். இட் இஸ் த சேஞ்சபிள் ஒன். இட் இஸ் த வியூ ஆஃப் கினீசியனிசம். No, rate of interest is the fixed concept. Rate of interest is the stock concept அப்படிங்கிறது கிளாசிசத்தோட கான்செப்ட். டிமாண்ட் கிரியேட்ஸ் இட்ஸ் ஓன் சப்ளை. டிமாண்டு தான் சப்ளையை க்ரியேட் பண்ணிக்குது அப்படிங்கிறது கீன்ஸ் கான்செப்ட். சப்ளை கிரியேட்ஸ் இஸ் ஓன் டிமாண்ட். சப்ளை தான் தன்னோட டிமாண்டை க்ரியேட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது கிளாசிக்கலோட கான்செப்ட். ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் த ரிவார்ட் ஃபார் பார்ட்டிங் வித் லிக்விடிட்டி. பார்ட்டிங் வித் லிக்விடிட்டின்னு என்ன, லிக்விடிட்டின்னு என்ன, நம்ம கையில் வந்து கேஷை கையிலே வச்சுட்டுருக்கிறது, கேஷ் இன் ஹேண்டு, நம்ம வந்து பணத்தை கையிலே வச்சுட்டுருக்கிறது லிக்விடிட்டி. பார்ட்டிங் வித் லிக்விடிட்டினா நம்ம கையில் வச்சுட்ருக்கக்கூடிய பணத்தை வந்து நம்ம லோனாக வேறு யாருக்காவது கொடுத்துட்றோம். அப்படி நம்ம வேறு யாருக்காவது கொடுக்கறதுக்காக நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரிவார்டு தான் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் த ரிவார்ட் ஃபார் பார்ட்டிங் வித் லிக்விடிட்டி.
லிக்விடிட்டியை நம்ம விட்டு கொடுக்குறங்காட்டிக்கு நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரிவார்டு தான் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். இட் இஸ் த கான்செப்ட் ஆஃப் கீன்ஸ். பட் இன் த வியூ ஆஃப் கிளாசிசம், ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் த ரிவார்ட் ஃபார் சேவிங். அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, நம்ம பணத்தை சேவ் பண்ணுறதுக்காக நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரிவார்டு தான் வந்து ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். நம்ம கையில் இருக்கிற பணத்தை வெளியில் விட்டு கொடுக்குறங்காட்டிக்கு நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரிவார்டு தான் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டுங்கிறது கீன்ஸோட கான்செப்ட். நம்ம பணத்தை கொண்டு போய் நம்ம சேவ் பண்ணுறோம், அந்த சேவிங் கிடைக்கக்கூடிய ரிவார்டு தான் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது கிளாசிக்கலோட கான்செப்ட். ஓகே. After learning so much about the theories of employment and income, it is pertinent to look at which the employment multiplier எப்படி ஆப்ரேட் ஆகுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் இந்த தியரிஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை வச்சு நம்ம அண்டர்ஸ்டூட் பண்ணிக்கலாம். எம்ப்ளாய்மெண்ட் மல்டிப்ளையரெல்லாம் நம்ம இனி வரக்கூடிய பாடங்களை பற்றி படிப்போம். இப்போ இந்த பாடத்தோட சம்மரி என்ன அப்படின்னா, Keynes challenged the classical economic theory regarding the merits of state intervention in market. Keynes என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, challenged the classical economic theory. கிளாசிக்கல் எக்கனாமிக்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க, லேசி ஃபேர் பாலிசி, கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன் இஸ் நாட் நீடட் அப்படிங்கிறது கிளாசிக்கலோட அப்ரோச். கீன்ஸ் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு அவர் ஆப்போசிட்டான ஒரு பாயிண்ட் வந்து இவர் சொல்கிறாரு. ஸ்டேட் இன்டர்வென்ஷன் இன் மார்க்கெட் அண்ட் லீட் டு, இந்த கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷனை அவர் இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்த அந்த பாயிண்ட் வந்து லீட் டு வைட் ஸ்ப்ரெட் ஷிஃப்ட் இன் போத் எக்கனாமிக் தியரி அண்டு கவர்மெண்ட் பாலிசிஸ் வேர்ல்டு வைடு இன் தி போஸ்ட் வேர்ல்டு வார் செகண்ட் பீரியட். செகண்ட் வேர்ல்டு வாருக்கு அப்புறமா இவருடைய பாயிண்ட்ஸை எல்லா கவர்மெண்ட்டுமே வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறது செகண்ட் வேர்ல்டு வார்க்கு அப்புறம் எல்லா கவர்மெண்ட்டுமே, மேக்ஸிமம் எல்லா கவர்மெண்ட்டுமே வந்து அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இட் இஸ் த விக்டரி ஆஃப் கீன்ஸ் தியரி. ஓகே, today we studied equilibrium between ADF and ASF and comparison of classism and Keynesianism. Okay, thank you students, thank you very much.